नमस्कार पिला माने तुम मानक स्वागत गुरुमा गुरुज्ञान यूट्यूब चैनल को। तेरे भिडियोटी को संपूर्ण भाव में देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करने आदौ भूलिए ना निज सांगसाथी मान सहित शेयर करेंगे। आज आम इतिहास बहिर तृतीय अध्याय मोगल साम्राज्य थिबा समस्त संक्षिप्त उत्तरमूलक प्रश्न सब आलोचना करबा। तेबे प्रथम प्रश्न, लाल किला मोगल शासन समय कौन थिला? लाल किला मोगल शासन समय कौन थिला? तेबे लाल किलाटा मोगल शासन समय से बासभवन थिला। कौन थिला? बासभवन थिला। परवर्ती प्रश्न, स्वाधीनतर भारत रे लाल किला को किपरि भाबरे व्यवहार करा जाइछि? स्वाधीनतर भारत रे लाल किला को किपरि भाबरे व्यवहार करा जाउछि? वर्तमान अगस्ट 15 तारिख रे प्रधानमंत्री जातीय पताका उत्तोलन करिथांती केउठारे? लाल किला ठारे प्रत्येक वर्ष। बाबर केबे भारत रे मोगल साम्राज्य प्रतिष्ठा करथिले? बाबर केबे भारत रे मोगल साम्राज्य प्रतिष्ठा करथिले? तेबे यार सठिक उत्तर हेउछि 1526 ख्रीष्टाब्द रे। 1526 ख्रीष्टाब्द रे। जेबा हमर परवर्ती प्रश्न, बाबर चंदेरी दुर्ग केबे अधिकार करथिले? बाबर चंदेरी दुर्ग केबे अधिकार करथिले? तेबे यार सठिक उत्तरटी हेउछि 1528 ख्रीष्टाब्द रे। 1528 ख्रीष्टाब्द रे। परवर्ती प्रश्न, हुमायून केते ख्रीष्टाब्द रे सिंहासन आरोहण करथिले? हुमायून केते ख्रीष्टाब्द रे सिंहासन आरोहण करथिले? हुमायून। तेबे यार सठिक उत्तर हेउछि 1530 ख्रीष्टाब्द रे। बाबरଙ୍କ ପରେ हुमायून 1530 ख्रीष्टाब्द रे सिंहासन आरोहण करथिले। खानवा केउठी अवस्थित? खानवा केउठी अवस्थित? चिंता करंतु एवं उत्तर दियंतु। खानवा केउठी अवस्थित? यार सठिक उत्तर हेउछि आग्रा ठारू 32 किलोमीटर दूर रे खानवा अवस्थित। आग्रा ठारू 32 किलोमीटर दूर रे। परवर्ती प्रश्न, हुमायून काहाको परास्त करी गुजरात और मालव अधिकार करथिले? हुमायून काहाको परास्त करी गुजरात और मालव अधिकार करथिले? तेबे हुमायून बहादुर शाह को परास्त करी युद्ध रे परास्त कर सारला परे गुजरात एवं मालव अधिकार करथिले बहादुर शाह को। हुमायून केबे चुनार दुर्ग अधिकार करथिले? हुमायून केते ख्रीष्टाब्द रे चुनार दुर्ग को अधिकार करथिले? एहार सठिक उत्तर हेउछि 1537 ख्रीष्टाब्द रे। 1537 ख्रीष्टाब्द रे चुनार दुर्ग अधिकार करथिले कि हुमायून। परवर्ती प्रश्न, 1539 ख्रीष्टाब्द रे हुमायून केउ युद्ध रे शेर खां को परास्त करथिले? शेर खां को चौसा युद्ध रे परास्त करथिले कि हुमायून केते ख्रीष्टाब्द रे? 1539 ख्रीष्टाब्द रे। परवर्ती प्रश्न, अकबर मोगल सम्राट हेबा समय रे तांको केते वर्ष होइथिला? अकबर जेतबळे मोगल रो सम्राट हेइथिले सेतबळे तांको केते बयस होइथिला? तेबे तांको 13 वर्ष, मात्र 13 वर्ष बयस होइथिला जेतबळे अकबर मोगल सम्राट भाबे अभिषिक्त हेला बेळो तांको 13 वर्ष होइथिला। राजपूत मानक प्रति अकबर किभଳି संपर्क स्थापना करथिले? राजपूत मानक प्रति अकबर किभଳି संपर्क स्थापना करथिले? उदार नीति, अर्थात राजपूत मानक प्रति अकबरଙ୍କର उदार नीति पोषण करबा एमिति कि थिला से तांको वैवाहिक संपर्क मध्य स्थापन करथिले। अकबरଙ୍କ राजस्व मंत्रीଙ୍କର नाम कोन थिला? अकबरଙ୍କ दरबार तांकर जो राजस्व मंत्री थिले तांको ना कोन थिला? कोन कुहा जाउथिला? यार सठिक उत्तर हेउछि तोडर मल्ल। कोन कुहा जाउथिला राजस्व मंत्री को? तोडर मल्ल बोली कुहा जाउथिला अकबरଙ୍କ दरबार रे। परवर्ती प्रश्न, अकबरଙ୍କ द्वारा फतेहपुर सिक्री ठारे निर्मित उपासना गृहर नाम कोन? अकबरଙ୍କ द्वारा फतेहपुर सिक्री ठारे निर्मित उपासना गृहर नाम कोन? इबादत खाना। तेबे 1575 ख्रीष्टाब्द रे अकबर फतेहपुर सिक्री ठारे कोन निर्माण करथिले? उपासना गृह निर्माण करथिले जाना होछि इबादत खाना।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଜାହାଙ୍ଗୀରଙ୍କ ଶାସନର ଶେଷ ବର୍ଷରେ କେଉଁ ରାଜକୁମାରମାନେ ବିଦ୍ରୋହ କରିଥିଲେ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ରାଜକୁମାର ଖୁରମ ଓ ଶାହାଜାହାନ। କେତେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ଯଦି ପଚରାଯାଏ ତେବେ 1627 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଶାହାଜାହାନ କେଉଁ ରାଜ୍ୟ 3 ଥର ଅଧିକାର କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରି ମଧ୍ୟ ଶେଷରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲେ? ଏମିତି କେଉଁ ରାଜ୍ୟ ଥିଲା ଯାହାକୁ ସେ ଅଧିକାର କରିବା ପାଇଁ 3 ଥର ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ? ତାହା ଥିଲା କାନ୍ଧାର ରାଜ୍ୟ, ଯାହାକୁ ଶାହାଜାହାନ 3 ଥର ଅଧିକାର କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରି ମଧ୍ୟ ଶେଷରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଶାହାଜାହାନବାଦ ନଗରୀ କେଉଁଠି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା? ଶାହାଜାହାନବାଦ ନଗରୀ କେଉଁଠି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଶାହାଜାହାନବାଦ ନଗରୀ ଦିଲ୍ଲୀ ଉପକଣ୍ଠ ଯମୁନା ନଦୀ କୂଳରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଯମୁନା ନଦୀ କୂଳରେ। ଔରଙ୍ଗଜେବଙ୍କ କି ଦୁର୍ଗୁଣ ଯୋଗୁଁ ରାଜପୁତ ଓ ମରହଟ୍ଟାମାନେ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିଦ୍ରୋହ କରିଥିଲେ? ଔରଙ୍ଗଜେବଙ୍କର ଏମିତି କେଉଁ ଦୁର୍ଗୁଣ ରହିଥିଲା? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଔରଙ୍ଗଜେବଙ୍କ ଧର୍ମାନ୍ଧତା ରହିଥିଲା ଏବଂ ହିନ୍ଦୁ ବିଦେଶୀ ଦୁର୍ଗୁଣ ଯୋଗୁଁ ରାଜପୁତ ଓ ମରହଟ୍ଟାମାନେ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିଦ୍ରୋହ କରିଥିଲେ। ଧର୍ମାନ୍ଧତା ଓ ହିନ୍ଦୁ ବିଦେଶୀ ଦୁର୍ଗୁଣ। ଔରଙ୍ଗଜେବ କେଉଁ ଶିଖ ଗୁରୁଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ? ଔରଙ୍ଗଜେବ କେଉଁ ଶିଖ ଗୁରୁଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଶିଖମାନଙ୍କର ନବମ ଗୁରୁ ତେଗ ବାହାଦୁରକୁ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ ଔରଙ୍ଗଜେବ। ନବମ ଗୁରୁ କିଏ? ତେଗ ବାହାଦୁର। ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ ଔରଙ୍ଗଜେବ। ଔରଙ୍ଗଜେବ କିପରି ଭାବରେ ଚଟ୍ଟଗ୍ରାମ ଅଧିକାର କରିଥିଲେ? ଚଟ୍ଟଗ୍ରାମକୁ ସେ ଅଧିକାର କିପରି ଭାବରେ କରିଥିଲେ ଔରଙ୍ଗଜେବ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଔରଙ୍ଗଜେବ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ଜଳଦସ୍ୟୁମାନଙ୍କୁ ଜବତ କରି ଚଟ୍ଟଗ୍ରାମ ଅଧିକାର କରିଥିଲେ। କେଉଁମାନଙ୍କୁ? ଜଳଦସ୍ୟୁମାନଙ୍କୁ ଜବତ କରି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଜାହାଙ୍ଗୀରଙ୍କ ମାତା କିଏ ଥିଲେ? ଜାହାଙ୍ଗୀରଙ୍କ ମାତା କିଏ ଥିଲେ? ତେବେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଜାହାଙ୍ଗୀରଙ୍କର ମାତା ଅମ୍ବର କି ଜୟପୁର ଶାସକଙ୍କର ରାଜପୁତ କନ୍ୟା ଥିଲେ। ଅମ୍ବର ଯେଉଁଟା ବର୍ତ୍ତମାନ କି ଆଗ କାଳରେ ଥିଲା ତା ନାଁ କ'ଣ? ଜୟପୁର। ଜୟପୁର ଶାସକଙ୍କ ରାଜପୁତ କନ୍ୟା ଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ମୋଗଲ ଶାସନ ସମୟରେ ପ୍ରଗଣା କିପରି ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା? ପ୍ରଗଣା। ମୋଗଲ ଶାସନ ସମୟରେ ପ୍ରଗଣା କିପରି ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା? ତେବେ ମୋଗଲ ଶାସନ ସମୟରେ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ଗ୍ରାମକୁ ନେଇ ଗୋଟେ ପ୍ରଗଣା ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା। କେତେଗୁଡ଼ିଏ ଗ୍ରାମକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ପ୍ରଗଣା ଗଠିତ ହେଉଥିଲା। ଜାହାଙ୍ଗୀରଙ୍କ ରାଜଦରବାରରେ କିଏ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଚିତ୍ରକର ଥିଲେ? ଜାହାଙ୍ଗୀରଙ୍କ ରାଜଦରବାରରେ କିଏ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଚିତ୍ରକର ଥିଲେ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି କିଏ? ବିସନ ଦାସ। ଜାହାଙ୍ଗୀରଙ୍କ ରାଜଦରବାରରେ ବିସନ ଦାସ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଚିତ୍ରକର ଥିଲେ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ବିସନ ଦାସ। ଆଫଗାନ କାହାଙ୍କ ଅନୁରୋଧ ରକ୍ଷା କରି ବାବର ଭାରତ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ? ଆଫଗାନ କାହାଙ୍କ ଅନୁରୋଧ ରକ୍ଷା କରି ବାବର ଭାରତ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଆଫଗାନ ଅମୀରଙ୍କ ଅନୁରୋଧ ରକ୍ଷା କରି ବାବର ଭାରତ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ଆଫଗାନ ଅମୀର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ତେବେ କୁହନ୍ତୁ ବାବରଙ୍କ ପିତାଙ୍କର ନାମ କ'ଣ? ବାବରଙ୍କର ପିତାଙ୍କର ନାମ କ'ଣ ଥିଲା? ବାବରଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ନାମ ଥିଲା କ'ଣ? ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଉତ୍ତର କହିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଉମର ଶେଖ ମିର୍ଜା। କିଏ ଥିଲେ? ଉମର ଶେଖ ମିର୍ଜା। ବାବରଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ନାମ ଥିଲା ଉମର ଶେଖ ମିର୍ଜା। ବାବରଙ୍କର ଆତ୍ମଜୀବନୀର ନାମ କ'ଣ? ବାବର ନିଜର ଆତ୍ମଜୀବନୀ ଲେଖିଥିଲେ, ତେବେ ତାଙ୍କ ଆତ୍ମଜୀବନୀର ନାମ ସେ କ'ଣ ଦେଇଥିଲେ ବା କ'ଣ ଥିଲା? ବାବରଙ୍କର ଆତ୍ମଜୀବନୀର ନାମ ଥିଲା ବାବରନାମା। କ'ଣ ଥିଲା? ବାବରନାମା। ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ତେବେ କୁହନ୍ତୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଠାରୁ କେଉଁ ଆଡ଼କୁ ଯିବା ବେଳେ ପାନିପଥ ପଡ଼େ? ଦିଲ୍ଲୀ ଠାରୁ କେଉଁ ଆଡ଼କୁ ଯିବା ବେଳେ ପାନିପଥ ପଡ଼େ? କେଉଁ ଆଡ଼କୁ ଯିବା ବେଳେ? କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ଆଡ଼କୁ ଯିବା ବେଳେ। ଦିଲ୍ଲୀ ଠାରୁ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ଆଡ଼କୁ ଯିବା ବେଳେ ପାନିପଥ ପଡ଼ିଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଆକବର ହଳଦୀଘାଟ ଯୁଦ୍ଧରେ ରାଣା ପ୍ରତାପଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରି କେଉଁ ଦୁର୍ଗ ଅଧିକାର କରିଥିଲେ? ଆକବର ହଳଦୀଘାଟ ଯୁଦ୍ଧରେ ରାଣା ପ୍ରତାପଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରି ଚିତ୍ତୋର ଦୁର୍ଗ ଅଧିକାର କରିଥିଲେ। କେଉଁ ଦୁର୍ଗ ଅଧିକାର କରିଥିଲେ? ଚିତ୍ତୋର ଦୁର୍ଗ ଅଧିକାର କରିଥିଲେ ରାଣା ପ୍ରତାପଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରି।
ଆକବରଙ୍କର ଅଭିଭାବକଙ୍କ ନାମ କ'ଣ ଥିଲା? ଆକବରଙ୍କ ଅଭିଭାବକଙ୍କ ନାମ କ'ଣ ଥିଲା? ଆକବର। ତେବେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ବୈରାମ ଖାଁ। ଆକବରଙ୍କର ଅଭିଭାବକଙ୍କ ନାମ ଥିଲା ବୈରାମ ଖାଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଆକବର ଶାସନ ସମୟରେ କାହାଙ୍କୁ ସୈନ୍ୟ ବିଭାଗ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥିଲା? ଆକବରଙ୍କ ଶାସନ ସମୟରେ କାହାକୁ ସୈନ୍ୟ ବିଭାଗର ଦାୟିତ୍ୱ ସବୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ବକ୍ସି। ବକ୍ସିଙ୍କୁ ସୈନ୍ୟ ବିଭାଗର ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଆକବରଙ୍କ ଶାସନ ସମୟରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ସବୁ ଧର୍ମର ସାର କଥାକୁ ନେଇ ଆକବର କେଉଁ ଏକ ନୂତନ ଧର୍ମ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ? ସବୁ ଧର୍ମର ସାର କଥାମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଆକବର ଦିନ୍-ଇ-ଇଲାହି ନାମକ ନୂତନ ଧର୍ମ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ। ଦିନ୍-ଇ-ଇଲାହି ନାମକ ନୂତନ ଧର୍ମ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ। ରାମଚରିତମାନସ କିଏ ରଚନା କରିଥିଲେ? ରାମଚରିତମାନସ କିଏ ରଚନା କରିଥିଲେ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ତୁଳସୀ ଦାସ। ରାମଚରିତମାନସ ତୁଳସୀ ଦାସଙ୍କର ରଚନା ଥିଲା। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ରାମଚରିତମାନସ କିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି? ତୁଳସୀ ଦାସ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଇଂଲଣ୍ଡର ରାଜା ପ୍ରଥମ ଜେମ୍ସ କାହାକୁ ଜାହାଙ୍ଗୀର ରାଜ ଦରବାରକୁ ପ୍ରେରଣ କରିଥିଲେ? କାହାକୁ? ସାର୍ ଟମାସ ରୋଙ୍କୁ ଜାହାଙ୍ଗୀର ରାଜ ଦରବାରକୁ ପ୍ରେରଣ କରିଥିଲେ। ଶାହାଜାହାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ କେତେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ହୋଇଥିଲା? ଶାହାଜାହାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ କେତେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ହୋଇଥିଲା? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି 1666 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ। ଶାହାଜାହାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ କେବେ ହୋଇଥିଲା? 1666 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ମୋଗଲ ଯୁଗରେ ମୁସଲମାନମାନେ ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷା ସମାପ୍ତି ପରେ କେଉଁଠାରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଥିଲେ? ମୋଗଲ ଯୁଗରେ ମୁସଲମାନମାନେ ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷା ସମାପ୍ତି ପରେ କେଉଁଠାରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଥିଲେ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ମଦ୍ରାସା। ମଦ୍ରାସାଠାରେ ହିଁ ଯାଇକି ମୁସଲମାନମାନେ ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷା ସମାପ୍ତି ପରେ ଯାଇ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଥିଲେ। ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଥିଲେ ନିହାତି ଭାବରେ ନିଜ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବେ। ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ।